죄와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 완전하신 주님이 우리 주님이십니다. 그 주님이 가장 선한 길로 우리 삶을 인도하십니다. 완전하신 나의 주, 그의 길로 날 인도하소서. 행하신 모든 일 주님의 영광 경배합니다. 예배합니다. 예배합니다. 찬양합니다. 주님과 날 다스리소서. 예배합니다. 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높임 받으소서. Perfect you are my God. Perfect you are my God. Righteous and holy in all of your ways, revealing your glory, Lord, as you do. Lord, may we worship you. I will worship you. I will praise your name, for you are the only Lord and King. Amen. I will worship you. I will praise your name. My desire is to honor you, Lord. Perfect you are my God. Righteous and holy in all of your ways, revealing your glory, Lord, as you do. Oh, may we worship you. Amen. I will worship you. I will praise your name, for you are the only Lord and King. I will worship you. I will praise your name. My desire is to honor you. I will worship you. I will praise your name, for you are the only Lord and King. I will worship you. I will worship you. I will praise your name. I will praise your name. My desire is to honor you. My desire is to honor you, Lord. 아멘. 박수하며 찬양할까요? 우리 Hope of Nation. Jesus, Hope of Nation. Jesus, comfort of the Lord. You are the source of every honor. Jesus, Jesus, light the darkness.
Jesus, your name is power. Jesus, your name is mine. Jesus, your name is great, every stronghold. Jesus, your name is mine. One more time. Jesus, your name is power. Jesus, your name is power. Jesus, your name is mine. Jesus, your name is mine. Jesus, your name will break every stronghold. Jesus, your name is mine. Jesus, your name is healing. Jesus, your name gives life. Jesus, your name will free every captive. Jesus, your name is mine. Jesus, your name is holy. Jesus, your name is holy. Jesus, your name brings life. Jesus, your name Jesus, your name is life. Jesus, your name is power. Jesus, your name is power. Jesus, your name is mine. Jesus, your name will break every stronghold. Jesus, your name is love. Amen. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I
want to speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break. Amen. Declaring there's hope and there's freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine to the shadows of light. I just want to speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Over fear and all anxiety. To every soul that captive by depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine to the shadows. One light fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Shine to the shadows. One like a flame. One like a fire. Jesus from the mountain and Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for the family, I speak the holy name. Jesus. Jesus for the mountain, Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for the family, I speak the holy name. Jesus, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Bring every stronghold. Shout in the shadows. One light fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Bring every stronghold. Shine to the shadows. One light fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. There's peace within your presence. I speak Jesus. From the mountain and Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for the family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountain. And Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for the family, I speak the holy name. Jesus. 자리에 앉으시고 우리 서진민영제 유리해 주시겠습니다. 하나님
하나님 아버지, 우리를 예배의 자리에 불러주셔서 감사합니다. 하나님만 영광 받는 시간이 되길 바랍니다. 우리가 이번 주 삶에서 거룩한 예배의 삶을 꼭 살지 않았으면 회개를 드립니다. 우리가 서로를 사랑하지 못했다면 그리고 분노했던 적이 있었다면 서로 사과하며 회개하게 도와주세요. 다윗 왕이 한순간에 죄의 유혹에 빠지는 것을 보면서 이번 주 큐티 말씀을 통해 그것을 지켜봤고 그 죄의 결과는 사망과 고통이라는 것을 배웠습니다. 다윗 왕도 유혹에 빠지는 모습을 보며 우리 역시도 늘 연약하고 하나님만 의지하며 죄를 멀리하는 것이 중요하다는 것을 우리가 다시 한번 깨달았습니다. 우리 모두가 거룩하게 살 수 있게 인도해 주세요. 아멘. 오늘 예배를 통해 우리가 새로운 것을 깨닫게 해주시고 겸손한 자세로 이 말씀을 받아 우리의 마음이 열릴 수 있게 도와주세요. 아멘. 목사님이 성령님께 인도를 받아 설교를 할 수 있게 도와주세요. 아버지. 우리 교회를 위해 기도를 드립니다. 우리가 건강한 모습으로 성장하게 해주세요. 아버지. 섬김을 사모하는 우리가 되게 해주세요. 아버지. 또 우리 교회가 새로운 건물로 인도해 주셔서 감사합니다. 아버지. 앞으로 건물이 커지고 성도들이 많아져도 늘 예수님이 중심이 되는 위아 철치가 되게 해주세요. 아멘. 이제 방학인 학생들도 많이 있습니다. 그들이 쉼을 얻게 해주세요. 이 방학 시간 하나님이 보시기에 아름다운 시간이 되게 해주세요. 아멘. 또 아직 과제와 시험 준비가 있는 대학생들도 있습니다. 그들이 열심히 최선을 다하게 도와주세요. 그리고 가정과 아이들을 돌보는 엄마들과 수고하며 일하는 아버지들도 지치지 않게 힘을 더해주세요. 아멘. 감사하고 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 이 시간에 함께 나눌 말씀은 누가복음 10장 1절로 10절 말씀입니다. 누가복음 10장 1절로 16절의 말씀을 저와 여러분이 함께 돌아가면서 우리 교독하여 함께 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽고 그리고 여러분들이 뒤이어서 읽겠습니다. 그 후에 주께서 따로 70인을 세우사 친히 가시려는 각 동네와 각 지역으로 둘씩 앞서 보내시며 시대에 추수할 것이 많은데 일꾼이 적으니 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼들을 보내주소서 하라. 갈지어다 내가 너희를 보냄이 어린 양을 이리 가운데로 보냄과 같도다. 적대가 배달이나 신하를 가지지 말며 길에서 아무에게도 무관하지 말며 어느 집에 들어가든지 먼저 말하되 이 집이 평안할지어다 하라. 만일 평안을 받은 사람이 거기 있으면 너희의 평안이 그에게 머물 것이요 그렇지 않으면 너희에게로 돌아오리라. 그 집에 유하며 주는 것을 먹고 마시라. 일꾼이 그 싹을 받는 것이 마땅하니라. 이 집에서 저 집으로 옮기지 말라. 어느 동네에 들어가든지 너희를 영접하거든 너희 앞에 차려놓은 것을 먹고 거기 있는 병자들을 고치고 또 말하기를 하나님의 나라가 너희에게 가까이 왔다 하라. 어느 동네에 들어가든지 너희를 영접하지 아니하거든 그 거리로 나와서 나가되 너희 동네에서 우리 발에 묻은 먼지도 너희에게 떨어 버리노라. 그러나 하나님의 나라가 가까이 온 줄을 알라 하라. 내가 너희에게 말하노니 그날에 소돔이 그 동네보다 견디기 쉬우리라. 화 있을진저 고라시나 화 있을진저 벳세다야 너에게 행한 모든 권능을 두로와 시돈에서 행하였더라면 그들이 벌써 베옷을 입고 제에 앉아 회개하였으리라. 심판때 두로와 시돈이 너희보다 견디기 쉬우리라. 가버나움아 네가 하늘에까지 높아지겠느냐 음부에까지 낮아지리라. 함께 읽습니다. 너희 말을 듣는 자는 곧 내 말을 듣는 것이요 너희를 저버리는 자는 곧 나를 저버리는 것이요 나를 저버리는 자는 나 보내신 이를 저버리는 것이라 하시니라. 아멘. 오늘 저희는 누가복음 10장 1절로 16절 말씀을 근거로 해서 추수할 70 일꾼들이라는 제목으로 말씀을 살피고 또 주님의 음성 듣기를 원합니다. 우리는 늘 고백하는 신앙의 고백 핵심 가운데 예수님이 그리스도이십니다 라는 우리의 신앙의 고백이 있습니다. 나를 위해서 죽으시고 그리고 부활하신 예수 그리스도, 이제 예수 그리스도가 나를 위해서 죽으심으로 말미암아 나의 죄는 다 사함 받았고 나는 이제 그 예수 그리스도의 아들됨의 특권을
가운데 나도 동일하게 이제 하나님의 양자된 자녀로서 내가 하나님의 자녀로 살아갈 수 있다라는 것. 여러분 생각하면요, 이것이야말로 가장 큰 기쁨이요, 가장 큰 굿 뉴스라는 것을 알 수가 있습니다. 그렇지 않습니까? 죄인이었는데 의인이 되었고, 이 땅 가운데 살다 죽을 수밖에 없는 죄 종된 자였는데 죄 종된 자가 아니라 하나님의 자녀가 되었다라는 것, 그리고 영원한 삶을 살 수 있다라는 것이, 이게 믿어진다면, 이게 내 삶 가운데 사실이라면 이것이야말로 굿뉴스고 great, most great 뉴스가 될 수밖에 없는 거죠. 그런데요, 이 복음은요, 나만을 위한 복음이 아닙니다. 이 복음은 모든 하나님 나라의 백성들을 위한 것입니다. 그렇게 로마서 10장에 바울은 이렇게 말합니다. 14절 15절에 그런즉 저희가 믿지 아니하는 이를 어찌 부르리요, 듣지도 못한 이를 어찌 믿으리요, 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요, 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요. 기록된 바 아름답도다. 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 함과 같으니라. 이제 이 복음은 모든 자들에게 전달되어져야 하는, 전파되어져야 하는 복음이다라는 거죠. 복음이 전파하지 않으면 들을 수 없고, 들을 수 없으면 복음 가운데 구원받을 수 없기 때문에 이제 전파해야 하는 것이 마땅하고, 그러한 자의 발걸음이 아름답다라고 그렇게 바울은 말하고 있습니다. 예수님이 누구신지를 내가 듣고, 그리고 그 예수님을 경험했다면, 그 예수님이 나에 있어서, 나의 삶에 있어서, 내가 죄인된 나에 있어서 구원자였다라는 것을 안다면, 그 기쁨 가운데 그 기쁨을 당연하게 자연스럽게 쉐어할 수밖에 없는 거죠. 내가 세이브됐어, 내가 구원받았어 라는 것을 다른 사람들에게 말할 수밖에 없는 것입니다. 지난주에 일터에 갔을 때, 월요일 날이었나요? 저희 함께 일하는 동료 중에 한 명이 반가운 듯이 막 이런저런 이야기를 하다가 저희 코스코에 갔다 왔다고 이야기를 합니다. 코스코에 가서 돈을 한 20불 넘게는 더 세이브 본 것 같다고 이야기를 합니다. 뭘 샀는데 어떻게 세이브 됐어? 벌크로 초콜릿을 샀어. 벌크로 초콜릿을 사서 생각해보니까 한 20불도 넘게 더 세이브 된 것 같아. 이제 집에다가 초콜릿을 많이 넣고 두 아이에게 초콜릿을 매일 하나씩 주는 거예요. 여러분 생각해 보십시오. 내가 벌크로 초콜릿을 사서 20불 세이브 된 것으로 인해서 너무 흥겹고 재밌어서 동료에게 막 이야기를 기쁨으로 합니다. 그렇다면 내 인생에서 내 죄가 죽을 수밖에 없는 내 삶이 세이브 됐는데, 구원받았는데, 마땅히 그 구원받은 소식에 대해서 내가 그 세이브된 구원받은 생명에 대해서 많은 사람들에게 나눌 수 있는 것은 지극히 당연하고, 그리고 오히려 그것이 부끄러움이 아니라 기쁨이 될 수밖에 없는 것이죠. 여러분, 지금 오늘 주님은요 70명을 선택하십니다. 70명을 선택하시고, 그리고 이제 복음의 전달자, 기쁨으로 복음을 전하는 자들로 그들을 파송하고 계십니다. 자, 그들이 어떤 마음으로 파송받고 있습니까? 1절에서 2절 보면 아버지의 마음으로 파송받는 자들이다라는 것을 우리는 알 수 있는데요. 다시 한번 1절 2절 한번 읽어볼까요? 우리 그 후에 시작. 그 후에 주께서 따로 70인을 세우사 친히 가시려는 각 동네와 각 지역으로 두씩 앞서 보내시며 이르시되 취수할 것은 많되 일꾼이 적으니 그러므로 취수하는 주인에게 청하여 취수할 일꾼들을 보내주소서 하라. 우리 이미 8장에서 12사도들을 파송 보냈던 그 사건을 우리는 관찰했었습니다. 지금 오늘 10장에서는 70인을 주께서 따로 세워서 70명을 따로 세워서 이제 각각 동네로 보내고 계십니다. 왜 70명인가? 우리는 곰곰이 생각해 볼 수 있을 것입니다. 여러분, 구약에 보면 이스라엘 장로들의 숫자를 70인으로 그렇게 주님께서는 모세를 통해서 부르시는 것들을 볼 수가 있습니다. 또한 이스라엘의 어떤 유대 공회, 사내들인 공회를 보면 70명의 공회원들이 있었습니다. 이스라엘 사람들의 어떤 인식 가운데는 세계 각 민족을 70민족으로 그렇게 그들은 생각하고 있었습니다. 다시 말하면 하나님 나라가 확장되어서 이제 세계 열방 가운데, 민족 가운데 서게 될 전체적인 완성된 하나님 나라의 모습을
지금 이 70명을 파송해 보내면서 하나님 꿈꾸시고 계신 그런 비전이 이 안에 있다라는 것을 우리는 이해할 수 있는 것이죠. 궁극적으로는 이제 이 70인을 통해서 하나님께서는 예수 그리스도를 머리 삼아 교회를 세우시고 그리고 그 교회를 통해서 하나님의 나라를 완성해 가실 것에 대한 그 비전이 이 70인에게 먼저 하나님이 있었다라는 것을 우리는 이해할 수가 있습니다. 자, 그런데 이제 그렇게 70인을 세워서 예수님께서 그들을 보내시는데 어디로 보내냐면 1절에 보니까요. 친히 가시려는 각 동네와 각 지역으로 보냈다라고 말합니다. 친히 주님께서 가셔야 하는데 주님께서 기대하고 꿈꾸시고 만날 사람들이 그 각각의 마을에 있는데 친히 주님께서 가실 곳을 대리자들을 지금 이들을 세워서 각각 줄씩을 세워서 짝지어서 보내고 있다라는 것입니다. 다시 말하면 그들 마음대로 주님께서 보냈다라고 해서 가는 것이 아니라 그들이 가는 곳은요 다른 곳이 아니라 주님께서 원하시는 곳, 주님께서 가라 하시는 곳, 그곳에 가야 하는 것이고 그리고 그곳에서 주님께서 만나기를 원하시는 영혼들을 만나는 것이 그들의 지금 파송받은 자들의 사명이라는 것입니다. 자, 그런데 이렇게 나아갈 때 그들에게 주님께서는 어떤 기도문처럼 주어지는 게 있습니다. 무슨 기도입니까? 추수할 것이 많되 일꾼이 적으니 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼들을 보내주소서라고 기도하라라고 그렇게 예수님께서는 그렇게 지금 떠나고 있는 제자들에게 기도를 가르쳐주고 있습니다. 지금 휘어져 가고 있는 곡식들 그리고 그 휘어져 있는 곡식들이 지금 빨리 때를 놓치면 땅에 떨어지고 썩을 수밖에 없는데 빨리 나아가서 추수할 일꾼들은 너무나 없는 부족한 그런 형편들 안타까운 아버지의 마음 그 아버지의 마음을 가지고 영혼들 대할 때마다 그런 아버지가 꿈꾸셨던 기대하셨던 그 열매들을 바라보고 추수의 일꾼으로 나아가라라는 것입니다. 뿐만 아니라 그런 안타까운 마음을 가진 아버지의 심정을 가지고 이제 한 영혼이라도 더 추수할 일꾼들로 동역자들로 설 수 있도록 주님 보내십시오 라는 마음 가지고 그렇게 자신의 어떠한 마땅히 가야 할 이 사명이 피동적으로 마지못해서 가는 길이 아니라 아버지의 마음으로 나아가 사명을 감당할 것을 주님께서는 기도하라고 말하고 있는 거죠. 자, 그러면 그렇게 파송받아서 아버지의 마음으로 지금 예수님을 대신해서 예수님이 가야 할 그 마을 만나는 사람을 만나고 있다면 이들은 어떤 자일까요? 이들은 아마 성령 충만하고 능력이 있는 자일처럼 보이는데 그렇지 않다는 것도 봅니다. 우리 3절 말씀 한번 볼까요? 3절 같이 읽겠습니다. 시작. 갈지어다 내가 너희를 보내니 어린 양을 이리 가운데로 보냄과 같도다. 이제 가라. 갈지어다. 고. 지금 주님께서 마치 전쟁에 이제 앞에 있는 어떤 그 적군들 향해서 돌진이라는 어떤 그러한 것처럼 주님께서 마치 전쟁의 그 캡틴 되셔서 장군 되셔서 돌진 가라 갈지어다 라고 선포하고 있어요. 자, 그런데 가고 있는 떠나고 있는 그들의 모습은 어떤 모습이냐면 내가 너희를 보냄이 어린 양을 이리 가운데로 보냄과 같다. 여러분 조금만 상상해 보면 이리 가운데 어린 양을 보내는 건 그런 살인행위입니다. 이건 지금 죽는 자포자기하는 그런 어떤 어처구니 없는 어리석은 행위와 같아요. 자, 그렇다면 그런 싸우면 뻔히 질 것을 알고 있는 상황이라면 가지 말아야죠. 항복해야죠. 오히려 나가면 그런 어리석은 짓이죠. 자, 그럼에도 불구하고 주님이 보실 때에는 지금 제자들이 나아가면 이리떼한테 먹혀 죽을 것 같은 어린 양의 모습으로 나아가고 있지만 그럼에도 불구하고 주님께서는 가라! 라고 그들을 지금 파송하고 있다라는 것입니다. 그들의 존재는요, 맞아요. 너무나 연약한 어린 양과 같은 존재들이에요. 그들의 스스로를 볼 때 그들 내면 깊은 그들의 영적인 부분도 그렇고 그 말도 그렇고 성품도 그렇고 지적인 부분도 그렇고 어느 것 하나 사단의 어떤 그 공격 가운데 막아서고 이겼을 수 있는 능력이 그들 안에는 전혀 없는 어린 양과 같은 자들이에요. 자, 그런데 그들은 지금 누구와 함께 하고 있느냐? 누구의 명령 아래 그들 지금 출전하고 있느냐? 바로 예수 그리스도 그분과 함께 나아가고 있는 것이고요. 그분의 권능과 권세를 가지고 그들을 지금 나아가고 있다라는 것을
우리는 지금 알아야만 하는 것입니다. 자, 그렇기 때문에 너희 스스로 너희들은 어린 양임을 알고 너희를 인정하지 않고 너희를 신뢰를 자신을 어떤 인정하지 말고 오직 보내신 자의 그 음성을 듣고 순종하고 나아갈 것에 대해서 주님을 말씀하고 있는 거죠. 예, 그들은 의지할 것이 자기도 아닙니다. 뿐만 아니라 그들은 의지할 것이 자신의 돈도 아닙니다. 그렇기에 전대도 지갑도 가지 말고 가방도 가지지 말고 신발도 가지지 말고 이제 맨몸뚱이 하나로 의지할 것 아무것도 없이 주님의 말씀 하나만 붙잡고 나아가야 한다라는 것이요. 나아갈 때 있어 그들은 누구에게 인사하는 것도 허락되지 않았습니다. 왜 그러나요? 인사하다 보면 내가 지금 어디로 누굴 만나고 무슨 말을 해야 할지에 대한 방향성을 잃어버리기 쉬운 거예요. 여러분 그렇죠? 가다 보면 누굴 만났어요. 과거 이야기도 하고 어떻게 지냈어? 요즘 어떻게 살아? 등등 이야기를 하다 보니까 내가 지금 누구인지 내 어떤 사명을 받고 나는 지금 어디로 나아가고 있는지 방향성을 잃고 혼돈할 수 있기 때문에 주님께서는 오히려 나아갈 때 있어서 어느 누구에게도 무난하지 말라, 인사도 하지 말라라고 말합니다. 그리고 곧장 주님께서 원하시는 인도함 받는 집에 들어가면 그곳 가운데 평안할지어다 인사를 하라라고 말합니다. 그들의 사명 가운데 중요한 사명 하나는 평안을 주는 사명이었습니다. 우리 같이 한번 따라서 할까요? 평안을 빌어주는 사명자. 5절과 6절을 보니까요. 각 집에 가면 평안할지어다 하라. 만일 평안을 받을 사람이 거기 있으면 너희의 평안이 그에게 머물 것이요 그렇지 않으면 너희에게로 돌아오리라. 그럼 그 당시에 서로 인사말은 영어로 우리가 hello, how are you 인사하듯이 서로 샬롬이라고 하는 것이 그들의 인사법이었어요. 그리고 주님께서는 단순히 유대인들이 하는 전통적인 문화적인 인사만을 말하지 않습니다. 너희들이 하는 그 평안을 빌어주는 그 평안은 받는 자는 그 집안 가운데 평안이 머물 것이고 그렇지 않으면 그 평안이 너에게 돌아올 것이다 라고 말하는 것을 통해서 이제 하늘의 평안이 너희를 통하여 각 영혼들에게 각 집에게 머물 것에 대해서 그들을 평안의 전달자로 하나님 그들을 부르시고 계시다라는 것입니다. 여러분 세상은요 특히 지금 현대 가운데는 분주한 이 시대 가운데는 평안이라는 단어를 잃어버렸습니다. 오히려 평안보다 재미를 좋아합니다. 더 자극적인 것을 찾고 헤매는 시대가 지금 이 시대입니다. 그런데 이 시대뿐만 아니라 그 시대도 동일했던 거예요. 먹고 사는 문제 또 육신의 정욕을 위해서 평안보다는 샬롬을 서로 인사를 하고 있지만 진정한 하나님이 주신 내면 깊은 곳의 영적인 이 평안, 쉼, 안식을 원하는 것보다는 오히려 세상 가운데서 그리고 내 육체 가운데서 짜릿한 재미를 그리고 쾌락을 원하는 것이 이 시대 가운데 우리의 모습이고 그 당시도 동일했다라는 거죠. 그렇기 때문에 주님께서는 이제 평안이 없는 세대 가운데 가정 가운데 평안을 빌어주라 라고 주님 말씀하고 계십니다. 저와 여러분이 예수 그리스도 안에서 진정한 평안을 받아 누리길 간절히 소망합니다. 예수 그리스도 주님께서 지금 제자들을 보내서 하시는 사역의 첫 번째는 평안을 빌어주는 사역이었어요. 그렇다면 저희도 지금 예수 그리스도 안에 있다면 이제 그 평안을 우리도 누리고 경험하고 뿐만 아니라 이 평안을 아직 평안하지 못한 자들에게 평안을 빌어줍니다. 평안하길 원합니다. 그렇게 예수 그리스도 안에서 주변의 친구들에게 일터에서 또 아직 예수 그리스도를 알지 못하는 가정들에게 평안의 사도로서 평안을 빌어주는 자로 살아가는 저와 여러분 되길 간절히 소망합니다. 두 번째 제자들의 사역은요. 그 사역의 핵심은 하나님 나라를 전파하는 자였다라는 것을 우리는 알 수가 있습니다. 우리 9절 말씀 같이 한번 읽겠습니다. 9절 말씀 시작. 거기 있는 병자들을 고치고 또 말하기를 하나님의 나라가 너에게 가까이 왔다 하라. 예, 아멘. 하나님의 나라가 가까이 왔다라는 것을 그들로 하여금 선포하라는 거예요. 하나님의 나라. 그들은 피부적으로 지금 눈에 보이는 나라는 로마에 집권하고 있는 어떤 그 다스림 가운데 있는 권력 아래 짓밟힌 로마의 세상 나라 가운데 그들은 있습니다. 뿐만 아니라 영적으로 보이지 않는 어둠에 죄악된 사단의 나라 가운데 그들은 지배당하고 있어요.
그리고 주님께서는 지금 그들로 하여금 그들의 피부로 느끼고 그리고 영적으로 죽어있는 그런 세상의 나라와 사단의 나라가 아닌 하나님의 나라가 가까이 왔다, 이미 왔다라는 것을 선포하라는 것입니다. 어떻게 하나님의 나라가 왔나요? 예수 그리스도가 이 땅 가운데, 하나님의 아들이신 예수 그리스도가 이 땅 가운데 오심으로 말미암아 킹덤 is near, 이제 너희에게 이미 왔어, 가까이 왔어 라는 것을 선포하라는 것입니다. 자, 그것의 심볼로, 그것의 어떤 그 기적의 어떤 방편으로 보여주는 것이 병자들을 고치고 라는 것이죠. 여러분, 병자를 고치는 것, 그 귀신을 내어 쫓는 것은요, 그 자체가 목적이 아니에요. 그 자체를 통해서 그들의 어떤 능력을 보여주고자 하는 것이 아니었어요. 병자를 쫓는 것은 하나님의 나라가 사단의 나라를 이제 이겼음을, 이제 사단의 나라를 떠나고 있음을, 사단의 나라가 이제 제압당하고 있음을, 이제 죄의 권세는 영향력 아래 있지 않음을 이제 보여주기 위해서 병자들을 고치라 하는 것입니다. 여러분, 사단은 죽음의 권세를 가지고 사람들을 다스립니다. 뿐만 아니라 사단은 이제 그 죄로 인하여 파생된 질병으로 가지고 모든 내면과 그리고 육체 가운데 있는 그런 어떤 고통의 질병을 가지고 우리를 죽음의 권세로 우리를 묶고 있습니다. 그런데 그런 사람들에게 나아가서 이제 그들의 병을 고치고 하나님의 나라가 가까이 왔다라고 선포하라는 것이죠. 저와 여러분이 이 땅을 살아가면서 파송된 자로 하루하루를 살아갈 때 여전히 어둠의 나라 가운데 지배당하고 있는, 그 마음의 심리적으로 그 육신 가운데 고통당하고 있는 죽음의 그늘 가운데 있는 영혼들에게 하나님의 나라가 왔음을, 가까이 왔음을, 그리고 이제 하나님의 나라가 곧 완성될 것을 선포하는 자로 하나님께서 우리를 부르셨음을 간절히 소망합니다. 하나님의 살아계심과 그분의 주권과 그분의 다스림을 선포하는 자로 매일매일 살아가는 것입니다. 여러분, 이렇게 하나님의 나라가 가까이 왔음을 병을 고치면서 선포하고 있는데, 여러분, 그러면 그렇다고 해서 그들이 다 하나님의 나라를 그들이 인정하고 예수 그리스도를 다 주로 고백했을까요? 그렇지 않다라는 거예요. 평안을 빌어주고 병도 고치고 하나님의 나라가 임했음을 선포하고 있는데도 불구하고 거부하는 자들이 대부분이었다라는 것을 알 수가 있습니다. 평안을 거절하는 자들, 오히려 평안보다 세상에 지금 나의 필요와 만족과 그리고 나의 쾌락을 더 원하는 이 시대 가운데 그 평안이 그들에게는 원하지 않는 거예요. 하나님의 나라보다 오히려 세상의 나라 가운데 더 깊게 심취해 있기 때문에, 그 문화가 더 좋아 보이기 때문에 하나님의 나라 가운데 그들은 반응하지 않는다라는 거예요. 여러분, 그들은 이방 땅이 아닌 이스라엘 땅이에요. 유대 땅이에요. 그런데 하나님의 나라가 임했다라는 굿뉴스를 전하고 있는데 하나님의 나라에 대한 기대함이나 소망함이 그들에게는 없다라는 것입니다. 그러한 땅, 그러한 백성은 구약에서 어떤 심판의 어떤 하나의 심볼로 일으켰던 이 소돔 땅보다도 더 오히려 큰 저주를 받을 것에 대해서 이야기합니다. 12절에 보니까요, 내가 너에게 말하노니 그날의 소돔이 그 동네보다 견디기 쉬우리라. 그날의 마지막 예수님이 재림 때 오셔서 그들을 심판하실 때 오히려 소돔 땅보다도 더 그 땅은 저주받을 것에 대해서 주님께서는 지금 그렇게 안타까워하고 있다라는 것입니다. 자, 그러면서 이제 13절에 보니까 이제 주님의 말씀에 대해서 또 제자들의 말씀에 거절했던 이 고라신과 이 벳세다에 대해서 이야기합니다. 대표적인 마을 두 마을을 먼저 들고 있는 거죠. 고라신이라는 마을은 가버나움 가까운 곳에 있었던 조그마한 타운이라고 그렇게 일컬어집니다. 고라신 그리고 벳세다, 특별히 벳세다를 이야기할 때는 주님께서는 너희 행한 모든 권능이라고 말을 하는, 벳세다야 너희에게 한 모든 권능을 두로와 시돈에게 행했다라는, 다시 말하면 지금 고라신과 이 벳세다는 그냥 마을이 아니라 그곳에서 주님께서는 많은 사역을 행했고 그래서 많은 권능들을 보여줬던 곳이라는 거예요. 여러분, 벳세다에서 특별히 제자들을 주님께서 많이 부르셨습니다. 그렇게 하나님이 누구신지에 대해서 하나님 나라가 이미 임했음에 대해서 보여준 곳이 벳세다였음에도 불구하고 반응하지 않는, 회개하지 않는 그곳을 향해서
이제 그런 권능을 이미 두루와 시돈에서 행했다라면 그들은 벌써 제 옷을 입고 베옷을 입고 제일 앉아서 회개하였을 것이다 라고 주님 말씀하고 있는 거죠. 얼마나 안타까운 주님의 마음입니까? 주님께 그 많은 능력을 행하시고 또 사랑으로 그 가운데 가르치셨지만 그들은 결코 반응하지 않는 안타까운 하나님의 마음을 떠난 그러한 하나님을 어떤 웰컴하지 않는, 영접하지 않는 마을로 일컬어지고 있다라는 거죠. 여러분, 그러면서 또 한 마을을 15절에 소개합니다. 가버나움아 내가 하늘에까지 높아지겠느냐? 음부에게까지 낮아지리라. 여러분, 가버나움은 또 어느 곳입니까? 가버나움은 또 갈릴리 지역에 있는 주님께서 많은 사역을 행했던 곳입니다. 문자적으로 가버나움이라는 마을 자체가 자비의 마을이었어요. 그렇기 때문에 하나님께 특별히 그 가버나움 지역에서 많은 기적을 예수님을 통해서 행하기를 원하셨고 가버나움이 자비를 받고 돌아오기를 원하셨다라는 거예요. 자, 그럼에도 불구하고 지금 너희가 가버나움아 너희가 하늘에까지 높아지겠느냐? 음부에게까지 낮아지라. 그들이 얼마나 교만했냐면 그들의 교만함이 하늘에게까지 지금 닿고 있다라는 거예요. 그런 교만함이 이제 마지막 때 하나님이 심판하시는데 음부에게까지 낮아지게 만들 것이다 라고 주님은 안타까워하고 아파하고 있습니다. 여러분, 주님께서도 벌써 애써 사역하셨지만 많은 기적을 베푸신 곳이었지만 어쩌면 거절하고 교만한 이들, 그런데 지금 그들에게 다시 한번 파송해 보내면서 그들이 돌아오기를 원하시는 주님의 마음, 70인의 제자들이 사역할 때 예수님께서 하나님의 아들이셨던 예수님께서 사역하시는데 돌아오지 않았다면 어쩌면 그들은 당연히 외면하고 70인은 당연히 외면하고 주임을 받아들이지 않을 것입니다. 자, 그럼에도 불구하고 다시 70인을 보내면서 그들이 돌아오기를 원하는 그들의 안타까운 마음 가지고 그들을 아파하시면서 다시 돌아오기를 원하시는 그 마음이 우리 예수님의 마음이라는 거죠. 여러분, 전도는요 참 미련해 보입니다. 전도는 참 어리석해 보여요. 오히려 전도보다 하나님께서 그냥 하나님의 큰 능력으로, 기적의 능력으로, 아니면 하나님의 능력으로 한 사람 한 사람의 마음을 바꾸시면 되는 건데 왜 미련해 보이는 이런 전도를 사람들을 통해서, 사람들의 말을 통해서 하기를 원하시는 걸까요? 이성적으로 그리고 현실적으로 정말 어리석어 보이는 것이 전도 같습니다. 난처할 때가 많이 있습니다. 당혹스러울 때가 너무 많이 있습니다. 그런데 지금 주님께서는 이 70인을 파송하면서 그런 아버지의 마음을 알기를 원하신다라는 것을 우리는 알 수 있습니다. 그들이 누구입니까? 그들은요 대리자로 살아가는 자입니다. 70인뿐만 아니라 이제 주의 교회로 부르심받은 모든 성도들은 대리자로 이 땅 가운데 살아가는 자들이다라는 것을 우리는 파송받은 이들을 통해서 다시 한번 재확인할 수가 있습니다. 그럼 16절 말씀 같이 한번 읽고 말씀을 정리하겠습니다. 같이 읽을까요? 시작. 너희 말을 듣는 자는 곧 내 말을 듣는 것이요 너희를 저버리는 자는 곧 나를 저버리는 것이요 나를 저버리는 자는 나 보내신 이를 저버리는 것이라 하시니라. 여러분, 지금 소수지만 제자들의 복음을 듣는 자들이 있습니다. 그 말을 듣는 자는 너희들 말을 듣는 것이 아니라 내 말을 듣는 거예요. 와우. 여러분, 지금 제자들은 지금 제자들의 말을 하고 있는 것처럼 보이지만 제자들의 입술을 통하여 선포된 그 복음을 통하여 그들은 지금 누구의 음성을 듣고 있냐면 예수님의 음성을 듣고 있는 거예요. 하나님의 음성을 듣고 있는 거예요. 다시 말하면 제자들은 지금 그냥 제자들이 아니라 하나님의 사람들로, 대리자들로, 메신저들로 지금 그곳 가운데 있다라는 것입니다. 예수님의 말씀을 선포할 때 듣는 한 명 한 명, 반응하는 한 명 한 명을 통해서 내가 누구인지, 나는 지금 내가 아닌 내 속에 살아계신 예수 그리스도의 대리자로 있다라는 것을 주님은 알기를 원하신다라는 것입니다. 아멘. 놀랍습니다. 결코 복음을 반응할 수 없는 자들이, 교만하고 완악하고 정욕 가운데 타락한 영혼들이 어떻게 복음을 반응합니까? 근데 복음을 반응하는 그 영혼들을 보면서 이제 내 말을 그들이 듣는 것이 아니라 나를 통하여 역사하시는 하나님이 나와 함께하고 계시다라는 것을 아는 사실,
여러분 바로 그 가운데 주님께서는 우리를 초대하고 있다라는 것이죠. 뿐만 아니라 이제 너희를 저버리는 자는 곧 나를 저버리는 것이요 또 나를 저버리는 것은 나를 보내신 자 하나님을 저버리는 것 바로 그것을 알아라 라고 우리 주님께서는 말씀하고 계십니다. 여러분 순간순간 복음을 전할 때 사실 복음을 받아들이는 자보다도요 오히려 80, 90% 이상은 복음을 저버리는 자들이 더 많습니다. 여러분 그럴 때 우리가 알아야 할 사실은 나를 저버리는 것이 아니라 나를 외면하는 것이 아니라 내 안에 살아계신 예수 그리스도를 하나님의 백성들이 지금 저버리고 있다, 외면하고 있다라는 것을 아는 사실. 그럴 때 아버지의 마음 가지고 내가 아버지의 눈물을 가지고 그 영혼들을 바라볼 수 있는 것이죠. 아버지의 영혼들이 한 명 한 명 아버지를 저버릴 때, 외면할 때 그때 아버지의 안타까움 가지고 아버지의 그 사랑 가지고 그 영혼들을 바라볼 수 있다라는 것입니다. 지금 그러한 자리 가운데 이 70인을 보내고 있는 것이죠. 오늘 교회 가운데 동일하게 이 70인을 저희를 부르시고 이 시대와 이 민족 가운데 주님께서 이 사명 감당하기를 원하십니다. 저희 교회를 이 땅 가운데 세우심도 바로 아버지의 마음을 알고 아버지의 그러한 원하심 따라 이제 예수 그리스도의 사람으로 이 시대를 살아가라고 이 땅 뉴질랜드 한 모퉁이 가운데 저희를 보내신 줄 믿습니다. 로마서 10장 14절 15절 제가 다시 한번 읽겠습니다. 그런즉 저희가 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 함과 같으니라. 주님이 친히 가시려는 동네, 주님이 친히 이 땅 뉴질랜드에 가시려는 이 나라, 저희가 살아가는 동네 만나는 영혼 한 명 한 명이 주님께 친히 가시길 원하시는, 만나시길 원하시는 자들입니다. 네. 이제 그들에게 저희 하려금 가라! 라고 말씀하십니다. 나에게는 의지할 것 아무것도 없지만 어린 양과 같지만 나를 보내신 분이 만군의 여호와 하나님이시기 때문에 하나님의 아들이시기 때문에 저와 여러분은 이제 그 말씀에 순종하여 하루하루 복음을 전달하는 자로 살아가는 것입니다. 아멘. 주님의 한 사람으로 주님의 사람으로 초대받은 70인으로 완전한 하나님 나라의 교회로 그리고 완전한 하나님의 나라를 완성하는 자로 이제 그 사명을 감당하는 저희 오늘 그리고 일주일 그러한 저희 평생 되기를 간절히 소망합니다. 아멘. 이 시간 함께 하나님 예수 그리스도의 이름을 내가 부릅니다. 예수 그리스도의 이름을 내가 선포합니다. 산 위에서 선포하고 길 위에서 선포합니다. 그리고 가정 위에서 예수 그리스도의 이름을 선포합니다. 모든 중독이 떠나가고 모든 어둠의 영들이 떠나가고 빛으로 그리고 자유 가운데 그들을 인도하여 주시옵소서. 우리 그런 마음으로 다시 한번 우리 I Speak Jesus 이 노래를 부를 때 여러분 선포하십시오. 하나님 나를 70인으로 부르신 것을 믿습니다. 나도 동일하게 순종하며 나아가오니 하나님 예수 그리스도를 믿는 자들이 마지막 때 저 일터와 또한 만나는 자들 가운데 일어나도록 인도하여 주시옵소서. I just want to speak. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there's peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Every dark addiction start to break. Declaring there's hope and there's a freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life.
the shadow, one like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadow. Your name is high. Jesus, your name. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for the family. I speak the holy name. Jesus. Jesus for the mountains and Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for the family. I speak the holy name. Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Shine to the shadow. Shine to the shadow. One like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadow. One like a fire. Just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. Because I know there's peace within your presence. I speak Jesus. 우리 함께 기도할 때 하나님 예수 그리스도의 이름밖에 다른 구원의 이름이 없다라고 성경은 이야기합니다. 오직 예수 그리스도 그분만이 길과 진리요 생명 되십니다. 오직 예수 그리스도만이 하나님 아버지께로 나아갈 수 있는 이름이십니다. 그렇게 우리가 예수 그리스도의 이름을 선포하는 거죠. 붙잡는 거죠. 우리 시간에 파송받은 70인처럼 하나님 주님께서 친히 가셔야 하는 그곳 가운데 주님이 하시면 되지 이 어린 양과 같은 나약한 나를 미련해 보이는 어리석어 보이는 넘어지는 아무것 가지고 있지 않는 나를 보내십니까? 하나님 그렇지만 보내시는 분이 주님이시겠지만 의지하며 나아가오니 하늘의 권능으로 권세로 사명 감당하는 내가 되게 하여 주시옵소서. 평안이 없는 세상 가운데 평안을 빌어주며 하나님의 나라가 없이 사단의 나라 가운데 지배당하는 영혼들 가운데 하나님의 나라를 선포하는 내가 되게 하여 주시옵소서. 자 간절하게 주의 이름 부르며 기도하며 나갑니다. 주여 아버지 하나님 감사합니다. 아버지 희어져 아버지 치수를 기다리고 있는 아버지 고식들 가운데 아버지 하나님 저를 보내시는 아버지 지금 하시길 믿습니다. 아버지 어리석어 보이고 여자게 보이고 어린 양과 같은 자들이지만 아버지 그렇지만 그들을 의지할 수 없고 오직 보내신 내 음성을 따라 아버지 순종하며 나아가오니 아버지 하나님 저희가 하늘의 권세와 권능을 함께하여 주시옵소서. 아버지 하나님 통하여서 세상 가운데 평안 없는 자들 가운데 평안을 선포하며 아버지 그들 모든 중독이 끊어지며 아버지 어둠이 떠나가며 아버지 하나님 가운데 나와 장평화 가운데 모두 인도하여 주시옵소서. 아버지 뿐만 아니라 아버지 하나님의 나라가 그들과 이 말씀을 선포하는 사수를 하여 주시옵소서. 제 입술을 열어 담대하게 아버지 하나님 말씀을 증거하게 하시고 아버지 그럴 때 아버지 우리 영혼들을 주의 그것을 믿고 고백하며 하나님 나라 가운데 임하는 역사를 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리 시간에 간절히 또한 기도할 때 우리 저희 교회 공동체를 위해 주께 올려드리겠습니다. 위암 처치가 아버지 하나님 파송받은 70인처럼
아버지 마지막 세대 아버지 하나님 나라를 선포하며 아버지 잃어버린 영혼들을 주께 인도하며 평안을 전달하는 자로 아버지 사명 감당하는 교회들로 인도하여 주시옵소서. 이곳에 나오는 자들마다 아버지 하나님의 70인 가운데 이들 부름받음 알게 하시고 마지막 세대 가운데 평안하는 세대 가운데 평안을 빌어주는 자들로 아버지 사명 감당하도록 일어설지어다. 위와 처치 일어날지어다. 가라라고 말씀하신 지구성 가운데 반응하며 나가는 교회들로 인도하여 주시옵소서. 오클랜드 가운데 일터 가운데 학교 가운데 아버지 만나는 영혼들 가운데 아버지 사명 감당하는 교회로 사역자로 살 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 주의 부르며 교회를 축복합니다. 주여 아버지는 교회를 지켜 올려드립니다. 위와 처치 일어날지어다. 이웃 가운데 몸된 교회 가운데 아버지 당신이 머리 되시며 아버지 몸된 저를 부르셨사오니 지금 신이 가시야 할 그 마을마다 만난 영혼들마다 아버지 위와 처치가 사명 감당하는 하여 주시옵소서. 이 땅 무질르는 가운데 주님을 세우셨사오니 아버지 입술을 열게 하시고 아버지 입술을 열어서 도움을 준비할 수 있는 우리 하여 주시옵소서. 담대하게 예수 그리스도를 증거하게 하시고 아버지 그들이 예수 그리스도에서 부풀어서 그런 역사를 갖고 인도하여 주시옵소서. 아버지 하나님 그런 영혼들마다 몰려들기 원합니다. 아버지 영혼들마다 그런 사명자로 주시는 가운데 보신 것을 알게 하여 주시옵소서. 그래 그들 일터 가운데 또 학교 가운데 아버지 관계 가운데 영혼들이 살아나며 영혼들이 그리스도라고 생각하는 그런 인도하여 주시옵소서. 아버지 그들의 가운데 아버지 하나님 많은 영혼을 아직 그들의 나갈 담대한 자로 저를 깨워주시고 아버지 하나님 선물을 본들어가 제 가운데 인도하여 주시옵소서. 주님께서 친히 가셔야 할 그 마을 만날 영혼들 가운데 70인을 보내시는 주님 하나님 어린 영과 같은 지극히 연약한 자들이지만 하나님 그럼에도 불구하고 떠나 이제 아버지를 알고 아버지의 마음을 알고 하나님 이 세상의 삶이 나를 위한 육신의 삶이 아니요 하나님의 나라 가운데 사명자로 살아가는 삶이라는 것을 직접 경험하도록 하나님 그렇게 보내시는 주님 하나님 이 시대 가운데 이 문화 가운데 이 마지막 때에 저희를 또한 교회 삼으시고 또한 저희를 70인으로 보내시고 있는 줄 믿습니다. 하나님 이 70인 가운데 속한 자로 매일매일 하나님 믿음으로 살아가게 하시고 사명자로 살아가 우리가 만나는 영혼들이 평안을 누리고 하나님의 나라 가운데 맛보며 살아가는 이들 되도록 축복하여 주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 찬양하면서 주님께 준비할 만큼 올려드리겠습니다. 이 모든 것이 주님의 은혜 이 모든 것이 은혜라네 이 모든 것이 주의 좋으신 주님 감사합니다. 하나님 저희들로 하여금 사명자로 살아가도록 하나님 주를 만나고 누리고 주 생명 가운데 거하게 하시니 감사합니다. 하나님 이제 그 큰 은혜가 놀랍고 하나님 너무 감사해서 생명을 드리고 또 저희 미래를 드리고 꿈도 주의 것임을 인정하오니 하나님 받아주시옵소서. 하나님 그 징표로 하나님 아버지 적은 물질이지만 구별하여 올려드려온 이 물질 사용되는 곳에 제 몸된 교회가 세워지게 하시고 예수 그리스도의 십자가의 보혈의 피로 건강한 교회가 세워지게 하시고 잃어버린 영혼 죽게 나오도록
인도하여 주시옵소서. 뿐만 아니라 우리 사랑하는 자녀들에게는 지혜로 함께 하시고 하나님 나라의 꿈을 허락하여 주시옵시고 최선을 다하여 아버지 하나님 믿음으로 도전하며 나가는 자들 되도록 축복하여 주시옵소서. 아버지 어미 세대들에게는 어미들에게는 아버지 부모님들께는 아버지 하나님 가정에서 자녀들의 믿음으로 양육하게 하시고 믿음의 세대가 자녀들 가면 흘러가게 하시고 피곤하지 말게 하시고 아버지 하나님 꿈과 소망을 가지고 믿음의 길 온전히 걸 수 인도하여 주시옵소서. 또 아버지들에게는 아버지 하나님 직장터에서 일터로에서 사명자로 살아가게 하시고 그곳 가운데서 건강으로 함께 하시고 또 충성스럽게 사명 감당할 때 아버지 하나님 정말 주의 뜻이 아버지 이 일터 가운데서 이루어지는 놀라운 역사를 볼 수 있도록 도와주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 그 크신 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통하심과 함께하심이 이제 70인으로 나를 또한 부르심을 알고 사명자로 살기로 다짐하며 나가는 위아처치 모든 교회 성도들 가운데 내 가정과 일터 가운데 학업 가운데 이 나라 이민족 가운데 지금도 영원히 함께 거하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.